So welcome back students. So mechanical properties of solid ಏನಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ 6 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದೇನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7th ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 8 to 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 24th ಆಗಿದೆ. 26 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 26 ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 26. The pressure of an object of a bulk modulus. What is the bulk modulus? K equal to what? B. Okay. And undergoing hydraulic compression due to the stress exerted by the surrounding fluid having volume strain. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು? Volume strain. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು? Volume strain. What is the volume strain? Delta V by V whole square. Delta V by V whole square. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಕೀಳೆ ಆಗೋದಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು? ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದು ಬಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ extended by surrounding. ಎಲ್ಲಿಂದ? extended by what? surrounding, exerted by surrounding fluid having volume strain. Look here. So ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? What is the bulk modulus? What is the bulk modulus? Okay. Delta. Volume stress, yes or no? By what? Volume strain. This can be written as stress is a what? Force per unit area. It can also be written as what? Pressure. Volume strain is always delta V by V. Delta V by V. But ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ವಾಟ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಕೆ ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Modification, but fundamentals will not change. Now equating this, so what is the bulk modulus? B. Pressure. Okay. Now what is the volume strain? Delta V by V whole square. Delta V by V, does it has any unit? No. Volume meter cube. Again volume what? Meter cube. Cancel. Delta V by V is just what? Number. It's just a what? Number. Number square is again a what? A number. Okay. Therefore pressure. What is the pressure? B times delta V by what? V whole square. Delta V by V whole square. Then correct option. What is the correct answer? Option B. Correct answer is option B or capital B. Okay. Let us go to the next question. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ನೋಡಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ L1 when the tension is what? T1 and its length is L2 and tension is T2. Find the original length. Find the what? Original length. So T1 L1, T2 L2. Question mark is the for what? Original length. Synopsis ನೋಡಿದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. T2 L1 minus T1 L2 divided by T2 minus T1. Suppose ಮರತ್ರನು ಏನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? elongation is what? FL AY. Yes or no? FL by what? AY. Yes or no? Okay, now F is replaced by what? Tension. F is replaced by what? Tension. So E is proportional to what? Tension. E is proportional to what? Tension. So T2 by T1 is equal to what? E2 by E1. So T2 by T1, elongation is a what? New length minus initial length. What is the new length? L2. Initial length L. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L2 minus L. ಇಲ್ಲಿ L1 minus L. Cross multiply. T2 L1 minus L, T1 L2 minus L. Cross multiply. T2 L1 minus T2 L, T1 L2 minus T1 L. Bring this to this side. T2 L1 minus
T1L2 ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ T2L minus will become what? Plus this is a T1L. T2L1 minus T1L2 taking L common T2 by T1. Therefore L is equal to ಏನು ಬಂತು? T2L1 minus T1L2 by T2 minus T1. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ is directly proportional to elongation for a same material. When I say same material, Young's modulus is same, length same, cross sectional area is same. Considering only one wire. Considering only what? One wire. Okay. Let us go to the correct option. Option C. What is the correct answer? Option C. Answer is the option C. Okay. Let us go to the question number 32. Question number 32 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 32. Question number 32. See, the bulk modulus of ethanol, mercury and water are given as 0.9, 25 and 2.2 respectively in a units of 10 power 9. ಅಂದ್ರೆ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? 0.9 into 10 power 10. Yes or no? Sorry, 10 power 9. Yes or no? 25 into ಏನು? 10 power 9. 2.2 into 10 power 9. For a given value of pressure. For a given value of pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ? Constant. Next, the fractional compression in the volume delta V by V. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು? ಡೆಲ್ಟಾ V by V ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ? 0.9. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಥನಾಲ್. ಕೆ ಫಾರ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0.9 into ಏನು? 10 power 9. Then next 2.2 ಅಲ್ವಾ? K for what? Water. K for what? Water. So water ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 2.2 into 10 power 9. Then K for what? Mercury. Mercury. Mercury ಗೆ ಏನಿದೆ? K for 25 into 10 power 9. So given pressure, at a given pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pressure is constant. This is a what? Constant. ಈಗ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು. What is the bulk modulus? Minus delta P by what? Delta V by V or just pressure. Just what? Pressure by what? Delta V by. So your pressure is a what? Constant. Pressure is a what? Constant. K is inversely proportional to what? Delta V by. Sorry. 1 by delta V by V. Or delta V by V is inversely proportional to K. Yes or no? Smaller the K, large will be the what? Delta V by V. So ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? K for ethanol is lesser than what? K for water, then is lesser than K for mercury. ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಾ? When I take delta V by V ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್? Mercury. Delta V by V of what? Mercury. Then what? Delta V by V of what? Water. Then last ಬರೋದು delta V by V of ethanol. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಇಥನಾಲ್ ಏನು? ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್? ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ವೇ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಯಾವ್ದಿಗಿದೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ದೆನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಥನಾಲ್, ವಾಟರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್? ರಿವರ್ಸ್. ಸಿಂಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್? ರಿವರ್ಸ್. ಇದು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ. ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ larger value. Okay, next question number 33. Question number 33 ಏನಿದೆ question number 33 ನೋಡಿ, ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕರ್ವ್. Yes or no? Parabola curve. Stress by strain. What is the hint for parabola? So we can get one curve like this and another also parabola like this. Yes or no? Yes, sir. Stress by strain. Synopsis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Forward elastomer. Just ಈ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Elastomers. Okay. Within elastic limit ಏನಿರುತ್ತೆ? Within elastic limit, stress versus strain ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Straight line passing through what? Origin. Straight line passing through origin. Got the clarity? So parabola ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಏನದು? Elastomers. Correct answer? Answer C. Correct answer is what? Answer C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Don't get confused. ಇದಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದ್ರೆ ಏನದು, ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34, a metal rod of Young's modulus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ y into 10 power 10 undergoes an elastic strain. The energy per unit volume stored. ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, Young's modulus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ y is equal to ಏನಿದೆ, 2 into 10 power 10. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್? 0.06%. ಏನು 0.06% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0.06 by 100. Percent is a what? Divided by 100. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0.0006. 100 ಅಂದ್ರೆ 80 ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? So I can write it as what? 6 into. Okay. Next ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್? ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನು? Energy per unit volume. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ? y and strain. y and Strain. so we have an another formula. half ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, strain ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. strain ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. strain ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ y ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? strain ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. stress is equal to ಏನು? y times strain. Yes or no? y is an elasticity, modulus of elasticity ತಾನೆ. strain ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? y. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈ y ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಬಂತಂದ್ರೆ y ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಈ y ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ y ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ y ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y? 2 into 10 power 10. This is a what? 2. What is the strain? 6 into 10 power minus 4 whole square. 2 cancel. 6 square ಏನು? This is a 10 power 10. This is a what? 36. Minus 4 to the power 2 minus 8 ಏನಾಯ್ತು? 36 into 10 power 2 will be what? 3600 joule is an energy per unit volume. So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? Option A. Easy or difficult? Easy or difficult? Easy, sir. So formula conversion ಬರಬೇಕು. half into
stress into strain or half times strain square into what? Y. Half times stress square divided by what? Y. So ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? Let us go to the question number next. 35. Very very important question 35. Note down, it is important. Okay, good bouncer, good error, whatever. Okay. Okay, if it is a good bouncer, slip ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. Okay. Next, 2 wires of the same material and same length. ಏನಿದೆ? Material same ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Y same. Yes, sir. The next question number what? 35. Y same and what? Yes. L same. Okay, next. But different diameters. Different diameters are in the ratio what? 1:2. D1 by D2 is equal to ಏನು? R1 by R2. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. D1 is equal to what? 2R1. D2 is equal to 2R2. 2 cancel ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? R1 by R2, which is equal to what? 1 by 2. Next, are stretched by the what? Same force. Again ಏನಿದೆ same? Force same ಇದೆ. Force same, L same, Y same. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ? The potential energy per unit volume of the two wires will be U by V ratio ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? U by V of the first one to the what? U by V of the second one. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? U by V ನ ಒಂದು ನೋಟೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ ನಿಮ್ಗೆ U by V of 1 ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅವನು? E1 by E2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಅವನು? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ದ ವಾಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 wires. 2 wires ಏನಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಬರೆದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ y by 2 strain square y by 2 what? Strain square or 1 by 2y into what? Stress square. Okay, so y ಇದೆ. Okay, eliminate ಮಾಡಬಹುದು. So first formula ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ first formula ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? half force per unit area into what? delta L by L. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ A ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾನ? ನೋ. ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್? ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್? ಲೆಂದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y by 2 ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್? y is equal to ಏನು? f into l by a into what? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ us go to the what? ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 1 by 2y. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1 by 2y f square by what? a square. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತ? ಬಿಕಾಸ್ f is a what? Same. y is a what? Same. There is no other physical quantity which will disturb my ratio. Yes or no? ಯಾವತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ನೋನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಇದೇನೋ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ
ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, E1 by E2 is the what, question mark, E is the what, 1 by 2i, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 by 2i, force square by what, A square, F square by 2i, what is the area, pi r square whole square, yes or no, pi r square whole square. So again F square 2i, pi square into ಏನು r power 4, pi square into ಏನು power 4. So ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ, F square by 2y pi square r power 4. ನೋಡಿ F is a constant, F is a what, constant, same, y is a same, 2 is a constant and pi square is also what, constant, indicating E is proportional to what, 1 by r power 4. E is proportional to what, 1 by r power 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ is inversely proportional to ಏನು, r power 4. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, E1 by E2 is equal to 1 by ಏನು, R1 by R2 whole square. E1 by E2, sorry 4, okay, 1 divided by what is R1 by R2, 1 by 2. So 1 by 2 to the power what, 4. This is a 1, 1 power 4 is a 1, 2 power 4 is a what, 16. 16 will come to the numerator, 16 by 1, E1 by E2. But synopsis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನು, R power 4. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 15 to 20 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ, even in case ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ your selection must be what, 1 by 2i stress square, directly connecting what, force and area, directly connecting what, force and area. Got the clarity? Okay, correct answer ಯಾವುದು, correct answer ಯಾವುದು, option D. So correct answer is a what, option D. Okay, let us go to the what, next question, question number, okay, question number, okay, question number 43. Look at the question number 43. Question number 43. The Poisson ratio of the material. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, Poisson ratio 0.5. So Poisson ratio 0.5 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ, change in volume 0. Yes or no? Poisson ratio 0.5 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, change in the volume or fractional change in the volume or percentage change in the volume becomes what, 0. ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, if a force applied to the wire of this material, there is a decrease in the cross sectional area. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, decrease in the area, not radius, decrease in the what, cross sectional area ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ A by what, A ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, 4%. ಎಷ್ಟಿದೆ, 4% ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, 4 by 100. ಡೆಲ್ಟಾ A by A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, then the percentage increase in the what, length ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L by L percentage. yes or no? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ R by R ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ R by R ಇಂಟು ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ L by, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂತೀವಿ, R ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಗ್ಮಾ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L by, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ R by R ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೆಲ್ಟಾ R by R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಡೆಲ್ಟಾ R by ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, pi r square. ಬರೆಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ, ಡೆಲ್ಟಾ A by A, pi is a constant, leave it, R ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 times delta R by R. What is the delta A by A? 4 by 100. Delta A by A no, 4 by 2 times ಏನು, delta R by R. 2 1s 2 2s ಏನಾಯ್ತು, 2 by
100 is a what? Delta R by R. ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ವಾಟ್? ಆರ್. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಏನಿದೆ? 0.5. ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಏನ್ ಬಂತು? 2 by 100 into ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ 2 by 100 into what? 0.5. yes or no? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ 2 by 100. ಸೊ 2 by 0.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4. 2 by 0.5 ಏನು? 2 by 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಫ್. ಮತ್ತೆ ಬರೀಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ 1 divided by 1 by 2. ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ 2 into 2 by 100 ಏನ್ ಬಂತು? 4 by 100 is nothing but ಏನು? 4%. Therefore percentage of ಏನು? delta L by L is the what? 4%. Correct answer? Correct answer? Option D. Answer is what? D. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4%. that is the 2 times the increase of the radius. Immediately ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೈ ಎ equal to ಏನು? 2 times ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ 3 times ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. yes or no? alpha beta gamma. thermal properties alpha beta gamma. in the same way area is the what? 2 times the change in the what? radius. ಇದು 4 times ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 times ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 times. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 0.5. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇದು 2 ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು? 4. because you will get what? 0.5. understood or not? suppose delta v by v ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. delta v by v is 6. ಏನೋ? delta v by v is what? 6. delta r by r 3. 3 na 2 na? 2. because delta v by y is what? 3 times delta r by r. 6 by 3 ಏನಾಯ್ತು? 2 again ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ? 4 ಬರ್ತಿತ್ತ? because sigma ಏನಿದೆ? 0.5. got the clarity? got the clarity? interconversion between change in area to change in radius, change in volume to change in radius. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಿಕ್? ಮೆಂಟಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಏರಿಯಾ 4 times, ರೇಡಿಯಸ್ 2 times. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇದು 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು? 4. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 0.5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? 1 by 2 ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 4. ಓಕೆ, got the clarity? next question 44 ನೋಡಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ 44 is a repeated ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. 44 is the repeated question. previous year question number 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is a what? linear. yes or no? in the same way anybody? delta L by a square like this. yes or no? so ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? fixed volume. yes or no? fixed volume elongation is nothing but ಏನು? delta. so in terms of L ಬರೆದ್ರೆ ಏನು? f L square. area become volume y. second one ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? delta L is equal to ಏನು? e f v by ಏನು? a square y. understood or not? f fixed, volume fixed, y fixed. f is delta L is inversely proportional to a square. delta is directly proportional to this is a straight line. inversely proportional will be what? 1 by x square curve. 1 by x square curve. area 0, delta L maximum. area 0 andre practically ಅಲ್ಲ. so you can assume it. okay, next last question. question number 45. question number 45. okay. Very very important. very very important. so when a 4 kg mass is hung vertically on a light spring that obeys
Hooke's law, the spring stretches by 2 centimeter. Listen here. There is a string. Okay, there is a what? String. English ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ string ಇದೆ. Fixed. Okay, what is the length? L. What is the mass? What is the mass of the string? M is equal to ಏನು? ನೋಡಿ first. When a 4 kg of mass saying mass of the string ಅಲ್ಲ ಏನು? And a what? 4 kg of what? 4 kg of mass. This is the mass. Is hung to what? Wire. So wire ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Now it is easy ಅಲ್ವಾ? What is the mass? 4 kg. When I attached 4 kg, this will extend it to what? 2 centimeter. Yes or no? ನೋಡಿ question ಓದಿ. When a 4 kg of mass is hung vertically on a light spring that obeys Hooke's law, the spring stretches by what? 4 centimeter. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 kg ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? F is equal to ಏನು? mg. F is equal to ಏನು? mg. weight is equal to ಏನು? mg. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು? 2 centimeter ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೌ ನಾಟ್ ಬೈ ವೇಟ್, ನೌ ನಾಟ್ ಬೈ ಲೋಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ವೇಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾವಿಲಿ ಎಳಿತೀವಿ ತಾನೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಎಳಿತೀವಿ ತಾನೆ, ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಳಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಳಿತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ವೇಟ್ ಇಂದ ಎಳೆಯಲ್ಲ ತಾನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಾಹುಬಲಿ ನೆನಪು ಬಂತ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಾಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೈ ವಾಟ್? 5 centimeter. Now I don't want this weight, so I want to stretch the same wire by an external agent for what? How many centimeters? 5 centimeters. Understood the question or not? Understood the question or not? Now tell me how much work I have to apply. How much work I have to apply? I don't want to use the what? Mass. I want to stretch it by an external force. The same spring for what? How many elongation? How much elongation? 5 centimeter. Now the question understood? Okay. Question understood or not? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಜಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 9.8. ಜಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Listen. Listen. What is the work done formula? K into integration E into D. Yes or no? K into what? Integration E into D. E1 and E2 are the lower limit and upper limit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Now, so I know the elongation is what? 5. So if I take the E1, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ E1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? elongation 0. At that point elongation is what? 0. Here E2 is what? 5. E2 is a what? 5. I got both E1 and what? E2. I got both E1 and E2. What is my formula? K into E square by 2. Integration of E, no? E square by. So I got K by 2. E2 square minus what? E1 square. So my problem is solved with E2, E1 and 2. So now what? Where I struck? ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೀಗ? K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? E1 ಗೊತ್ತಿದೆ, E2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? K. K ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? What is the elongation? What is the elongation? FL. Excellent. What is that? This one? K. Yes or no? Yes or no? YA by L is a what? K. So or else ನಿನ್ನೆನೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಬ. F is equal to ಏನು? K into E. F is equal to ಏನು? K into E. Kx. X is a what? Spring displacement or spring the elongation. So K ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ? F by E. F can be written as mg by what? E. There is a standard thing given here. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ? K ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಡೇಟಾ? K ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್? 4 kg. G 9.8. E 2 centimeter. 2 into 10 power minus 2. 2 1s are 2 2s are 2 into
9.8 into what? 10 power 2 is the what? Spring constant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ? ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ? ಮಾಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. If you have mass and elongation, what you can calculate? Spring constant. So substituting spring constant, you will get what? Work done for any elongation. Yes or no? If you know the spring constant, for any elongation, you can calculate the what? Work done. So substituting, shall I erase the diagram? Shall I erase the what? Diagram? Yes or no? Yes, sir. So substitute work done. K by 2 into E2 square minus what? E1. K is the what? 2 into 9.8 into what? 10 power 2 divided by 5 centimeter, right? Yes, sir. 5 square minus 0 square. Centimeter square is the what? 10 power minus 4. Centimeter is the what? 10 power minus 2. Square is the what? 10 power minus 4. Do the simplification. 2 to cancel. This will become 9.8 into what? 10 power 2. 10 power 2 and 10 power minus 2 ಏನಾಯ್ತು? 10 power minus 2 na? Plus 2 and minus 4 is a what? Minus 2. 5 square is a 25. 25 minus 0 is what? 25. So how to multiply sir? 25 into 8. Okay, direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 25 8 ಏನು? 200 ಆ? ಹೌದಿಲ್ಲ? 25 8 ಏನು? 200. ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 20, 25 9s are 225 plus 20 ಏನು? 245. 2 ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು? 1 da? Total how many? 3. So 2.45 joule. Understood or not? Understood or not? Or else one more way of simplifying. 9.8. What is this one? 10 power minus 2 into 25 ಏನು? 0.25. Yes or no? 0.25 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? 1/4. ಸೊ 4 2 8 18 4 4 16 4 2 20 ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ಎನಿ ಹೌ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ 4-5 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 35 to 40 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ 40 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ದು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋದಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋಸು. ಸೊ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಬೈ.